प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, परमेश्वरंकर गौरव हेउ, परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ, परमेश्वरंकर स्तुति हेउ, परमेश्वरंकर वंदना हेउ। आज आउ गोटे सुंदर प्रातःकाल परमेश्वर आम जीवन में देई अछंती, आम प्रत्येक को अनुग्रह करी अछंती, दया करी अछंती, तांकरी गौरव करिबा पई, तांकर प्रशंसा करिबा पई, विशेष करी तांकर वाक्यर आलोचना करिबा पई प्रभु आमको सुजोग प्रदान करी अछंती। सेति पई प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ, प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। गतकाली आमने आलोचना करिथिलु प्रभु जीशुंकर क्रूस उपर प्रकाश करा जायथिबा प्रथम बाणी विषय रे। आ प्रथम बाणी विषय रे आमने आलोचना करिथिलु जो माने न जानी पाप करंती, अपराध करंती, सेमानक पई से क्षमा प्रार्थना कले, समस्तंक पई नुहे। जो माने जानी सुनी पाप करंती, सत्यर ज्ञान प्राप्त होला परे पाप करंती, सेमानक पई क्षमा नाही, आ बलिदान आवश्यकता नाही बोली आमने गत काली आमने आलोचना करिथिले। आज आमने द्वितीय बाणी आलोचना करिबा। द्वितीय बाणी प्रभु जीशुंकर क्रूस उपर प्रकाश करा जायथिबा द्वितीय बाणी आज आमने आलोचना करिबा, जहा कि लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय 43 पद रे आमने देखिबा को पारछु, किंतु ताहा 43 पद नुहे, ताहा माने 36 पदरु 43 पद पर्यंत रही अछि। 39 पदरु ताहा पढ़िले आमने क्लियर भाबरे ताहा बुझी पारिबा। पुणी सैन्य माने मध्य ताहांक पाखक आसी अम्लरस जाची ताहांक परिहास करी कहिले, तू जदि यहूदी मानक राजा ताहले निजको उद्धार रक्षा कर। पुणी ताहांकर ऊर्ध्वरे एही लिपि मध्य लेखा जाइथिला, ए यहूदी मानक राजा। आउ क्रूसरे चढ़ा जाइथिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहांको निंदा करी कहिबाको लागिला, तू कोन ख्रीष्ट नहु, निजको ओ आंभ मानक रक्षा कर। किंतु अन्य जनक ताहाको धमक देई उत्तर देला, तू समान दंड तो पाउअछु, तू कोन ईश्वरंको भय मध्य करुनाहु। आउ आंभे माने सिना न्याय भाबरे दंड भोगुअछु, कारण आंभे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउअछु, किंतु एही व्यक्ति कौनसी दोष करि नाहंती। पुणी से कहिला, हे जीशु, आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। सेतिरे से ताहाको कहिले, मु तुमको सत्य कहूअछि, आज तुमे मो सहित पारदीस रे उपस्थित हेबो। प्रभु ए पठित अंश द्वारा आमको आशीर्वाद करंतु, एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई और पालन करिबा पई आमको ऊर्ध्वर साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। वाक्य रूपी परमेश्वर, आमे तुम धन्यवाद करुछु, तुमरी गौरव करुछु पिता। प्रभु ए समय लिखित शास्त्रांश पाठ करियछु, एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई और पालन करिबा पई तुमे आमको साहाय्य कर, तुमे आमको बुझेई दियो बोली निजको समर्पण करुअछु। जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। गतकाली मध्य प्रथम बाणी आलोचना करिबा समय रे मो तार सप्तबाणी आवश्यक विषय रे प्रकाश करिथिले। आज मध्य मु ताहा प्रकाश करिबे, कारण ताहा बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। क्रूस उपरु प्रभु जीशुंक द्वारा प्रकाश करा जायथिबा सप्तबाणी प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक साधु, प्रत्येक साधारण जनता निमंते यह सप्त द्वार सदृश अटे। जदि कौनसी मनुष्य ई सप्त द्वार मध्य प्रवेश करे एवं आगको बढ़े, तेबे से जीवनर सार विषय प्राप्त हेबो, जीवनर प्रकृत मूल्य एवं प्रकृत उद्देश्य से प्राप्त हो पारिबो। क्रूस उपर 7टी बाणी हेउची 7टी गभीर संकेत अटे, मनुष्य मान निमंते गभीर संकेत अटे, जहा सुसमाचार मौलिक विषय, फंडामेंटल विषय, मौलिक विषय ताहा से सप्तबाणी मध्यरु प्रतिफलित होइथाय, जहा तांकर क्रूसविद्ध समय रे आमने देखिबा को पारुअछु जे सुसमाचार प्रतिटी विषय प्रतिटी बाणी रे आमने देखिबा को पारुअछु। एहा प्रभु जीशुंकर क्रूसविद्ध समय रे मध्य एहा देखा जाइथिला जे तांकर चरित्र, तांकर गुण, तांकर मिशन, तांकर माने तांकर स्वभाव, तांकर मनोभाव, तांकर मन एवं तांकर जगत को आसीबार उद्देश्य ए 7टी बाणी मध्य रे प्रकाश हेई पारुअछि, जहा कि ईश्वरीय क्षमा को सूचित करे
ଏବଂ ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କରିଅଛନ୍ତି ତାର ସଫଳତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଯାହା ଦୁଃଖ ଭୋଗର 100% ସେ ମାନବ ଅଟନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପୂରଣ କରିବାର ପୂରଣ ହେଇଥିବାର ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତିର ଗୋଟେ ବିଜୟ ସୂଚକ ଘୋଷଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାନେ ପାଠ କରିଛୁ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନିମନ୍ତେ ତାହାର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତାର ପୂରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। କାରଣ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 43 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହା ଛୋଟିଆ ବିଷୟ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ। ଏହା ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଯେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଚୋର ବା ଡକାୟତ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେର୍ସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ଚୋର ଲେଖାଯାଇଛି, କୌଣସି ଡକାୟତ ଲେଖାଯାଇଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ପରିହାସ କଲେ। ଏହା ନିନ୍ଦା ପରିହାସର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଟେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରହାର କରୁ ତାହା ମୋର ମସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେବ। ଧାର୍ମିକର ଭର୍ଚ୍ଚନା, ଧାର୍ମିକର ପ୍ରହାର, ଧାର୍ମିକର ଅନୁଯୋଗ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହେଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାପୀ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି ସେତେବେଳେ ତାହା ନିନ୍ଦାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଟେ। ତାର ଆଉ କୌଣସି ଆଉ କିଛି ନା, ତା ତଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ନିନ୍ଦାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଟେ ତାହା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୋହୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କର, ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ରକ୍ଷା, ପରିତ୍ରାଣ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଆଜିର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ? ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସମୂହ ପାଇପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବି? ଏହା ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ନିନ୍ଦା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି 100%, ସେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କୋଉ ଭାବରେ କରାଯାଉଅଛି? ନିନ୍ଦା ପରିହାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ନାମଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହିତ ହେବ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, କରିଚାଲିବା କଥା। ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଆଉ ଜଣେ ଚୋର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୋର ଯେ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତାର ଗୁଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସୁସ୍ଥକାରୀ ବୋଲି ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ବୋଲି ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି 41 ପଦର ଶେଷରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପିଲାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟ ସକାଶୁ ସାଧାରଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଏହା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବିବେଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଅଚାନକ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବିବେଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ। ନିଜର ବିବେଚନାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିବେଚନାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତଳେ ଯେତିକି ଲୋକ ସୈନ୍ୟମାନେ, ଯାଜକମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଫାରୁସୀମାନେ, ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ରୋମିଓ ସରକାର, ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶତ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୋଷୀ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ, এই ଚୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ କରିଛନ୍ତି। ରୋମିଓ ସରକାର, ରାଜା, ଜିହୁଦୀ ସେନେଡ୍ରେନ୍, ଜିହୁଦୀୟ ଧର୍ମସଭା ଯାଜକ, ମହାଯାଜକ ମାନେ ଦୋଷୀ କରିକି ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। କି ସାହସିକ ମନ୍ତବ୍ୟ! ଏହା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, କାହାଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ। ଏହା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ, ଏହା ଏକ ବିବେଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଏକ ସାହସିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତଳେ ଥିବା ଲୋକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଦେବେ ଆମର ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସାହସିକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବିବେଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବିବେଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସାହସିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଭାବପ୍ରବଣତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ ମନ୍ତବ୍ୟର। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୋମିଓ ସରକାର ଚିହ୍ନି ନ ପାରନ୍ତୁ ନା, ଯାଜକ ମହାଯାଜକ ମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋର ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 5:21, ତାହା ନିଷ୍ପାପ, ପାପରେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ, ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କରାଗଲା। ଏଇଟା ପରେ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ এই ଚୋର, এই ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଅଛି এই ମନ୍ତବ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଦୋଷ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଚିହ୍ନିଥିବାର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଜାଣିଥିବାର ମନ୍ତବ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷିଥିବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ମନ୍ତବ୍ୟ। ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ଯାହାକି ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ এই ଚୋର ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି।
ଏହା ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏ 7ଟି ମନ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟରେ 7ଟି ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଓପିନିଅନ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 7ଟି ବିଷୟ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେ 41 ପଦଟା 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ସେ ଚୋରଙ୍କର ବିଷୟରେ 2 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଆପଣ ସାଥୀ ସେ ପରିହାସକାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ସେ ଧମକ ଦେଉଅଛି। ଧମକ ଦେଉଅଛି। ଏ ଧମକ ଶବ୍ଦଟା ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ, ଯିଏ ସପକ୍ଷବାଦୀ ସିଏ ହିଁ ଧମକ ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅପସରେ ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ଆପଣ ସାଥୀକୁ ଧମକ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କାହାର ସପକ୍ଷ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷ। ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାଥୀର ବିପକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ଦର ବିପକ୍ଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅସୁଚିତର ବିପକ୍ଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ପାପର ବିପକ୍ଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଲୋକ ପାପର ସପକ୍ଷ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଧମକ ଦେଲେ, ଧମକ ଦେବାର ଅର୍ଥ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେଲେ। କାରଣ ସପକ୍ଷବାଦୀ ହିଁ ଧମକ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେଇଯିବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯାହା ସହିତ ଜୀବନ ସାରା ମିଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଡକାୟତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ସେ ଚୋରଙ୍କର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଏଇ ଚୋର ଆପଣା ଦୋଷକୁ ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଆମମାନେ ସମାନ ଫଳ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ। 41 ପଦରେ, 41 ପଦରେ ସମୁଚିତ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସମୁଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି 41 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ମାନେ ନିଜର ସମୁଚିତ ଫଳ, କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗିଲା ଶିଖବା ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ମତେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିଛି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ଫଳ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଆକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, ଏଇଟା କରିଦେଲା ସେଇଟା କରିଦେଲା, ଏସବୁ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ 40 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 40 ପଦରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ। ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ? ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପକାର ମିଳେ। ସେ ଭୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଜଣକୁ କହୁଅଛି ତୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, ତାର ଅର୍ଥ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା। ଚୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିବା ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ନ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏହା ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ବିଷୟ। ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସିଏ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୁଚିତ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଅଛି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସିଏ। ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲା। ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲା, କାରଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି 42 ପଦରେ ପୁଣି ସେ କହିଲା ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଏ ଜଗତର ଅଧିପତି ଶୈତାନ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ନିଜକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲା। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମରିବି, ମରିଗଲେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ବସିକି ବାଇବଲ ପଢୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ଏବେ ଆଉ ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବାଇବଲ ପଢୁଛ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ନା 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 ନା, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ମୁଁ ଏବେ ପଢିଥିଲେ ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ମରିବେ, ତଥାପି ସେ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପାଳକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ, କଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ 3-4 ମାସ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇବଲ ଗିଫ୍ଟ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ହେବ ଏହା, ମୋର କ'ଣ ହେବ ଏହା, ମୋର ତ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ବାଇବଲ ପଢିକି କ'ଣ ଲାଭ? ମାନେ ସେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢିଥିଲେ, ନିଜର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ତାହା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଚୋର ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ହେ ଯୀଶୁ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମରିଗଲେ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କି ସୁଖ କି ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଗଲା? ସବୁ ତ ଗଲା, ଆଉ ସରିଗଲା। ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। 9 ନମ୍ବର ବିଷୟ 42 ପଦ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଲା, ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ହେ ଯୀଶୁ, 42 ପଦରେ, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହା ସେ ଜାଣିପାରିଅଛି। କାରଣ ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ପରା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ସେ ଏବେ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମରିବେ, ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏଇଟା ତ ଟ୍ରେଲର ଜୀବନଟା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଅଛି, ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚୋରଟା, ସେ ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ରକ୍ଷା କରେ, ଏଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତମ ଓ କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେଟା ଥିଲା 9 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା। ସେ 10 ନମ୍ବର ବିଷୟ କହିବି, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପୀର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ 10ଟି ଗୁଣ, 10ଟି ବିଷୟ ତା ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାନବିକ ଭାବରେ ସେ 100% ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ। ଏ ପ୍ରଥମରେ ମୋ ସହିତ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ମୋ ସହିତ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଗୌରବ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ। ଫିଲିପିୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଇହ ଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଇହ ଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଏତେ ଡିଗ୍ନିଟି, ମୋର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଏତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ, ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଜଗତରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏଇ ଚୋରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୂରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ, 2 ଦିନ ପରେ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ, ମୋ ସହିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ମୋ ସହିତ। 2 Corinthia ପୁସ୍ତକ ତାର 5:18 ପଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିବାସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
रोमियो पुस्तक 5 अध्याय तार 10 पदरे आमने शत्रु थिबा समय तांकर पुत्रंकर मृत्यु द्वारा आमने तांकर सहित अर्थात पितांकर सहित मिलित हेलु सहित मिलित हेबा तांको सहित रहिबा सहभागिता तांको सहित स्थानांतरित हेबा बड़ गौरवर विषय अटे। कलसीय पुस्तक 1 अध्याय तार 22 पदरे मध्य ख्रीष्टंकर मांसमय शरीरर मृत्यु द्वारा आंब मानकु से पितांकर सहित मिलित करी अछंती आम मानकु से मिलित करी अछंती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आउ एई डकाइत एई चोर बा एई दुष्कर्मकारी जे मन परिवर्तन करी अछि ता पई गोटे एप्रोप्रिएट वर्ड उपयुक्त पद ता पई एब्री पुस्तक तार 7 अध्याय 25 पद लेखा जाय अछि अतएव जो माने ताहांक द्वारा ईश्वरकर निकटवर्ती हुअंती काहांक द्वारा ताहांक द्वारा माने ख्रीष्टंकर द्वारा ख्रीष्टंकर मृत्यु रे विश्वास करिबा द्वारा ख्रीष्टंकर द्वारा रक्षा पाई तांकर निकटवर्ती पितांकर निकटवर्ती हुअंती बा ईश्वरकर निकटवर्ती हुअंती सेमानकु से संपूर्ण रूपे परित्राण देबाको सक्षम अटंती जेणु सेमानक निमंते से निवेदन करिबा पे नित्य जीवित अटंती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ताहांक द्वारा आज अनेक लोक एटा चेष्टा करने ताहांक द्वारा मु ख्रीष्टंकर ईश्वरकर निकटवर्ती हेबी सेटा चेष्टा कि दान दे जाबा द्वारा निकटवर्ती हि जिबे भाबुचंती के आउ कुआडे कुआडे जीवा द्वारा बड़ बड़ साधु बाबा मानक पाखकु जीवा द्वारा नहीं ख्रीष्टंक द्वारा कारण मो देई न गले के पितांक निकटवर्ती हेई पारिबो नाही पितांक निकट जाए नाही। प्रार्थनार उत्तरदाता जीसु असह्य कष्ट जंत्रणा रे थिले तथापि मन परिवर्तनकारी चोरर प्रार्थनार उत्तर से देई कहले मो तुमको सत्य कहूअछि आज तुमे मो सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। कष्ट जंत्रणा थाई मधे कारण से केबे निद्रा जानती नहीं घुमांती नहीं ताकर ईश्वरीय गुण तो मनुष्य भाव में 33.5 वर्ष जगत मध्य को आसीथिले किंतु ईश्वरीय गुण से निद्रा जानती घुमांती नहीं मो पिला माने केबे मोठारे प्रार्थना करी बोले से अपेक्षा करथिबा परमेश्वर से हटंती से प्रत्येकଙ୍କ प्रार्थनार उत्तर से देई अछंती। आ जदि सत प्रकृत भाव में मन परिवर्तन करू ताहले प्रथम जोहन पुस्तक 1 अध्याय तार 9 पद अनुसार से क्षमा करिबा पई विश्वस्त न्यायवान परमेश्वर हटंती। हालेलुया। एही जो बाणी क्रूस उपरे द्वितीय बाणी यह अनंत आनंद एवं अनंत आशीर्वादर निदर्शन अटे क्षणस्थायी नुहे अनंत। एई चोरंक मध्यरे जणे व्यक्तिंकर परित्राण पाइबार जहा जहा आवश्यक पड़िଥାଏ परित्राण पाइबा पई से समस्त विषय से समस्त गुण आमने देखिबाको पाउछु। जो 10टी विषय प्रकाश कले से बाप्तिस्म किंबा कौन सी चर्च रो रीतिनीति चर्च रो रिवाज मेंबरशिप फीस किंबा ए समस्त विषय से देई नाहंती से चोर नहीं ताकर पई बाप्तिस्म क्लास नहीं किंबा आउ चर्च रो जो रीतिनीति विषय सब से किछि नहीं बा पदवी पाइबा दान धर्म करबा ए सब किछि नहीं किंतु प्रभुଙ୍କ ठाରୁ से परित्राण पाइले कारण से एब्री पुस्तक 7 अध्याय 25 पद अनुसार जो माने ख्रीष्टंक द्वारा तांकर निकटवर्ती होती एक आंको परित्राण आंको बाप्तिस्म क्लास मंडलीर पदवी गोटे वर्ष आसी मंडलीर सहभागिता मध्य रहिबार अछि ए समस्त किछि कोन मंडलीर रीतिनीति मंडलीर नियम किछि दरकार नथिला आंको से कौन से उत्तम कर्म बिना परित्राण पाइथिले लोक माने भाबंती जे मु जदि उत्तम कर्म करिदेबी ताहले मु परित्राण पाइजिबी मु जदि भोजी पाई 10 बस्ता चाउल देदेवी मु परित्राण पाइजिबी नहीं हेई पारिबो नहीं नहीं मु जदि एई गरीब लोक मान को ए प्रकार कार्य कर देबो परित्राण पाइजिबी नहीं हेई पारिबो नहीं ए प्रकार कौन सी कार्य से उत्तम कार्य से करि नथिले से किंतु तथापि से उद्धार पाइथिले से कारण मृत्यु पाइबा मात्र के से पारदेश रे उपस्थित प्रवेश करिथिले से एहा प्रभु यीशुଙ୍କର सत्य वाक्य कारण मु तुमको सत्य कहू अछि जदि से बंची थांते तेबे तांको बाप्तिस्मर आवश्यक पड़ी था कारण बाप्तिस्म तो ईश्वरଙ୍କର योजना अटे किंतु तांको क्षेत्र में परमेश्वरଙ୍କର अनुग्रह विश्वास और परिवर्तन द्वारा प्रकाशित हैला तांकर विश्वास और परिवर्तन द्वारा परमेश्वरଙ୍କର अनुग्रह प्रकाशित हैला जेपरी एफिसियो पुस्तक 2 अध्याय तार 8 पद 9 पद रे कारण अनुग्रह रे तुमे माने परित्राण पाई अछ ता तुम मानकर निज ठारू होई नाही बरং ईश्वरଙ୍କର दान ता तुम मानकर कर्म रो नुहे
पुणी तीतस पुस्तक 3 अध्याय तार 3 पदर 7 पद पर्यंत जदि पढ़ू कारण पूर्वे आंबे माने मध्य निर्बोध अबाध्य भ्रांत पुणी नाना प्रकार कुओ भेलास और सुख भोगर दास थिलु हिंसा और ईर्षार काल क्षेपण करुथिलु आ घृणार पात्र होई परस्पर को घृणा करुथिलु किंतु जेते बेले आंबे माने त्राणकर्ता ईश्वरंकर दया और मानव जाति प्रति तांकर प्रेम आम मान ऊपर प्रकाशित हैला सेतेबेले से आंब मानकर कृतकर्म धर्मकर्म सकाश नुहे मात्र आपणार दया अनुसारे नूतन जीवनर प्रक्षालन पवित्र आत्मा नूतनीकरण द्वारा आंब मान को परित्राण करी अछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धर्मकर्म सकाश नुहे ए चोरों मध्य जो 10टी गुण आम आलोचना कलु से 10टी गुण एवं ख्रीष्टंक पई आपणकर मनोभाव ख्रीष्टंक पई आपणकर केउ प्रकार चिंताधारा रही अछि ताहा होछि सबुठार बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे ए 10टी गुण आममानक मध्य थिबा नितांत आवश्यकता रही अछि आमने जेते बेले मध्य ए बाणी आलोचना करिछु एहा पूर्वर मध्य मु आउ थरे मध्य ए बाणी आपण मानक मध्य प्रकाश करिथिली सेथिरे आमने पारदिश विषय आलोचना करिथिलो पारदिश कौन अटे से विषय रे किंतु आज नुहे आज से चोरंकर मन परिवर्तन चोरंकर मध्य कि प्रकार मंतव्य तार मध्य हृदय मध्य आसला से विषय जदि ये चोरर मध्य परिवर्तन हैला पर चोरों मध्य जो 10टी गुण आम मध्य नथिबो ताले आमनकर परित्राणर आशा बा अनंत जीवन आशा वृथा हो से ये चोरर 10टी गुण आमनक मध्य थिबार नितांत आवश्यकता रही अछि प्रभु आमनको आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु बुझिबारे आमनको साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।